नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम खैरुन्नासि मन यनफ़उन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु थनाउ कमा कान हक़्क़हु ला युमकिनु थनाउ कमा कान हक़्क़हु बादस खुदा बुजुर्ग तो ये क़िस्सा मुख्तसर बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिस्वालिही सल्लू अलैहि व आलिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ टोल वाई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व इतरतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व इतरतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अबल इतवार मंगा त तसव्वुफ मुख्तलिफ अदवार पे हक़ की खबरें कड़ी हुई और वरसरा द सूफिया किराम द ताज़ीम पे हक़ की हम चंद खबरें कड़ी हुई। नन इंशाअल्लाह यो मुतसव्विफ शख्स यो मुतसव्विफ सड़े प मुआशरा के सिंगा वक्त तीर की चे द दीन इस्लाम खिदमत मुकड़ी और सूफिया किराम पलारा हम बांधे दे गामजिनवी मुतसव्विफ सड़े दा द रूहानियातों न डकवी द रूह ताज़ावी कपा माशरा के अमूमन मंगऊ गुरु पनन सबा हालातों के नो अक्सरियत ज़हनी सकून और क़ल्बी इत्मीनान चातम हासिल न दे। हर सूक परेशानों के मुब्तला दे और कददा गटोलो परेशानियानो और द ज़हनी सकून वजूहात उलटा वलेशी नो नतीजा बे अमूमन दा राज़ी चे इंसान के नन सबा खुदनुमाई और हुब्ब जह ढेर ज़्यादा दा। यानी खुदनुमाई मतलब दा दे चे ज़ान खल्को त बेहतरीन ख़कारा कवल ख़ाज़ान खल्को त बेहतरीन ख़कारा कवल दा द इंसान नन सबा यो जज्बा दा और हुब्ब जह यो दलवी मरतबे ज़ान जोड़ावल दा दनन सबा द खल्को यो मनशा दा द खल्को यो ख्वाहिश दे और दे द पारा प कोशिश के इंसान खपल हागा ज़हनी सकून और इत्मीनान क़ल्ब बेलो
ما یو شخص نه تپوس وکړو مخکې ورځو کې مې ستا څه خواهش دی نو هغه راته یو عجیبه جواب راکړو وایي زه ما دا خواهش دی چې زه د ډېر زیات مشهور شم شهرت مې ډېر زیات خوښ دی نو زه د هغې په جواب باندې حیران شوم مې شهرت خو چې حقیقت کې وګورې دا یو زهر قاتل دی ګورې ځکه چې انسان څونه مشهور وي دی دونه د خپل هغه چې کوم د خپل حقوق دي په خپل وجود باندې د هغې نه چې کوم دی دی بې پروا وي په خپل ځان یې دونه حق نه وي هغه پبلک پراپرټي ترې نه جوړه شي خلک یې ځان ته رابلي څوک یې څه دپاره بلي څوک یې څه دپاره بلي په حقیقت کې چې موږ وګورو د اسلام تعلیماتو ته تو که د اسلام د تعلیمات په څلورو حصو کې تقسیم کړی شي نو یو حصه په څلورو کې یو حصه دا په عقایدو باندې او په عباداتو باندې مشتمله ده او باقی درې حصې چې موږ وګورو د خپل دین اسلام تعلیماتو طرف ته نو په دې کې اخلاق معاشري چې کوم حقوق دي هغه باندې دغه تعلیمات مشتمل دي یعنی انسان به څنګه میل جول ساتي څنګه تعلق به ساتي څنګه به وخت تیروي څنګه به ګھریلو زندگی تیروي څنګه به په محله کې معاشره کې وخت تیروي څنګه به معاملات کوي نو د دې دپاره د اسلامي تعلیماتو درې حصې مشتمل دي او یو حصه چې وکتی شي نو دا په عقایدو باندې او په عباداتو باندې مشتمله ده یعنی د دې خبرې دا وضاحت کیږي چې اسلام په معاملاتو باندې اخلاقو باندې او معاشرتي زندگی باندې ډېر زور روړی دی چونکې زمونږ دا درس صوفیا کرامو سره تعلق ساتي نو په دې ضمن کې به مونږ د خپلو شیوخو د صوفیا کرامو هغه اقوال او افعال ذکر کوو او د هغوی د حالاتو نه به چند خبرې راخلو د صوفیا کرامو اقوال او افعال که مونږ ټول متصوف خلک عملی زندگی ته واچو نو انشاءالله نن سبا چې څونه بد عقیده خلک دی ګستاخه خلک دی او څونه د اولیاو منکر خلک دی د صاحبانو منکر خلک دی یو کس هم په موږ باندې ګوته اوچته نه کي بیا که موږ په صحیح معنو کې د خپلو شیوخو هغه تعلیمات خپل کړه ګورئ ځکه چې زمونږ د صوفیا کرامو تعلیمات د سر نواله تر خپو پورې حسن خلق ته ښایسته اخلاق خدمت خلق ته د خلقو خدمت کول د قربانۍ جذبه لرل دا زما او ستاسو د شیوخو رویه و طریقه وه او په معاشره کې چې د هر چا دغه جذبه جوړه شي چې خپل حق رستو کی او بل چې کوم دی فوقیت ورکوي بل چې کوم دی په ځان باندې برتري ورکوي او دا سوچ د ټولو جوړ شي چې څنګه زمونږ د شیوخو چې زما د ذات د وجې دی چاته تکلیف ونه رسیږي زما په وجه دی چاته تکلیف ونه رسیږي و انشاءالله دې سوچ او فکر سره به یو بهترین معاشره قایموي بیا یو بهترین محله به قایموي ګورئ او دا به د هغه حدیث مبارک مصداق ګرځېږي دغه محله بیا دغه معاشره چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کامل مسلمان هغه دی چې د هغه د لاس نه او د زبان نه بل مسلمان محفوظ پاتې شي تو صوفیا کرامو دې ته عملی جامه اچولې ده مونږ ټول خو دا صرف
د ژبې په سر باندې وایو چې مسلمان هغه دی چې د هغه د لاس نه د هغه د زبان نه بل مسلمان ته تکلیف ونه رسیږي. خو دغه اولیاو، صوفیه کرامو، نیکانو، پاکانو، صالحینو خلکو دې ته عملي جامه اچولې ده. د صوفیه کرامو چند اقوال ذکر کوو د معاشرې په حق کې چې معاشره کې څنګه وخت تېرول پکار دي. صوفیه کرام فرمایي چې په معاشره کې دی یو متصوف سړی چې کله وخت تېروي نو دی به د بل مسلمان خطایانې معاف کوي، بل مسلمان ته به دی معافي کوي. په دې ضمن کې که مونږ احادیثو مبارکو طرف ته متوجه شو نو د معافی دایره د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې هم ډیره لویه ده. لکه د وحشي غونتې سړی حضور علیه الصلاۃ والسلام معاف کړی دی چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تر قاتل و. هندا غونتې ښځه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم معاف کړې ده چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تر مبارک د امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ پوزه مبارکه غوږونه مبارکې کټ کړي و، زړه ورته روباسلی و. یو ځل حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته فرمایي اے د الله رسوله چې په تاسو باندې به د احد د ورځې نه بله ورځ ډېره سخته نه تېره شوي، څنګه چې د احد پر ورځ باندې تاسو باندې تکلیف تېر شوی دی. لکه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تندي مبارک باندې لګېدلی او تندي مبارک نه وینې را روانې وي، په غاښونو مبارکو باندې لګېدلی او غاښونو مبارک شهیدان شوي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ته فرمائی اے ام المؤمنین ټیک دا د احد ورځ هم سخته وه خو هغه ټایم کې ما سره ګڼ شمېر کې چې کوم دی صحابه کرام موجود وو، خو په ما باندې د طایف ورځ ډېره سخته تېره شوې ده چې هغه ټایم کې ایک زه یوازې وم او د طایف خلکو له تللی وم او ما ورته د دین حق پیغام رسولو او د هغه طایف خلکو ځوانان ما بس ولګول او په ما باندې کاڼي ویشتله. زه په کاڼو باندې لهو لوهان کړی وم. ای بی بی عایشې هغه ورځ په ما باندې هم ډېره زیاته سخته وه، خو هغه د طایف خلک حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم معاف کو. ګورئ عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې بهترین اخلاقو چې دوی په لاس مبارک باندې څوک نو وهلي تر عمر ټول عمر کې، خپله بیبیم چرته په لاسونو مبارکو نه ده وهلې، خپل خادم هم چرته په لاسونو مبارکو باندې نه دی وهلی. او د جهاد په موقع باندې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا توره راغشتې ده او بیا کافران پې مردار کړي دي. حضور علیه الصلاۃ والسلام وایي د چا نه انتقام نه دی اخیستی، بدله نه ده اخیستی، خو چا د الله تعالی حقوق حرمت پامال کړي دي نو د هغې نه حضور علیه الصلاۃ والسلام بیا بدله اخیستې ده چې د الله حقوق پامال کړي دي. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره روان وم، وایي حضور علیه الصلاۃ والسلام په وجود مبارک باندې نجرانی صادر اچولی دی. یو بانډچي یو دیهاتی صحابي حضور علیه الصلاۃ والسلام نه شاته را روان دی او د حضور علیه الصلاۃ والسلام دا صدر وایي داسې راخ چې حضور علیه الصلاۃ والسلام وایي د صادر مبارک سره په مرۍ مبارکه باندې داسې وایي چاپ جوړ شو، دونه تیزۍ کې راخ. وایي هغه بانډچي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې کوم مال تاسو سره موجود دی هغې کې ما ته هم څه
را کوي که نه هغې کې ما ته هم څه را کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته مخ مبارک راتاو کو او مسکی شو ورته او صحابو ته حکم وکړو چې دله د دې مال غنیمت نه څه ورکوي ورته. داسې د حضور علیه الصلاة والسلام بهترین اخلاقو بدله به چانه ناشته معافي به پکې موجوده وه. ځکه د حضور علیه الصلاة والسلام ارشاد مبارک دی چې طاقتور سړی هغه دی چې خپله غصه قابو کې وساتي. چې غصه په تا باندې اوچته شوه نو ته خو کمزوری شوې که نه چې تا خپله غصه په خپله قابو کې راوسته ته طاقتور بیا او چې تا باندې غصه طاقتوره شوه ستا وجود هغې مغلوب کو نو بیا به تا ته نقصان رسیږي. بیا به ته په چا باندې حمله کې چاته به نقصان رسې د هغې په مقابله کې هم تا ته نقصان رسې. نو ځکه حضور علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې بهترین او طاقتور سړی هغه دی چې خپله غصه قابو کې وساتي. دویم متصوف سړي ته په معاشره کې داسې وخت تېرول پکار دي چې دی د چا عیب جوی نه کوي، چا کې عیبونه نه لټوي. ګورې که چا کې عیب وکتو نو د هغه د اصلاح کوشش دی بیا کوي او تنهایی کې دی هغه پوهیږي. په مجمع کې نن سبا چې زمونږ څنګه مجلسونه په د خلکو په عیبونو باندې ښایسته کړي دي، مونږ یو بل پسې سپکې وایو لګیا یو. دا د صوفیه کرامو طریقه ګورې نه ده. صوفي سړی به هر چاته د ځان نه بهتر ګوري. ګورې صوفیه کرام فرمایي چې کله بهتري کتل غواړې نو خلکو کې وګوره، بهتري کتل غواړې نو خلکو کې ولټوه چې چا کې بهترین اخلاق بهترین څیزونه کم دي چې زیم ځان کې راولم. او کله عیبونه لټل غواړې نو وایي ځان ته خیال وکړه چې ما کې کم عیبونه دي چې هغه د ځان نه وباسمه. د عیبونو په باره کې خلکو طرف ته خیال مه کوه. الجاهل یرضو عن نفسه، جاهل سړی هر ټیم د ځان نه خوشحاله وي. ګوري چې زه خو ډېر پاک یم او زه خو د عیبونو نه پاک یم او زه ډېر پرهیزګار یم. دریم متصوف سړی به د بل مسلمان عذر قبلی. که چا ورته عذر په څه باره کې پیش کو نو دی به قبلی. که چا ورته جړه فریاد وکړو نو دی به پې رحم کوي. که څوک تکلیف کې محله کې وکته نو دی به د هغه تکلیف ختمی. متصوف سړی به هر ټیم د مخلوق خیرخواوي. ګورې دی به خلکو ته خیر رسوي. ګورې حضرت ابو رقیہ تمیم بن اوس داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ته چې الدین النصیحه، دین ټوله خیرخواهي ده. وی قلنا لمن، وی موږ به تو فرمایل چا دپاره؟ وی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک فرمایلو چې لله ولکتابه ولرسوله ولائمة المسلمین، چې د الله دپاره د کتابونو یعنی د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم عظیم کلام نازل شوی دی، د رسولانو دپاره، د مسلمانانو حکمرانو دپاره او د عام افرادو دپاره دین ټوله خیرخواهي ده. حضرت جریر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ فرمای چې ما یو موقع باندې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه په دې خبره باندې هم بیعت کړو چې زه به مونځ قایمومه، مونځ به نه قضا کومه او زکات به ورکومه او د مسلمانانو خیرخواهي کې به ګرځمه. نو متصوف سړي ته پکار دي چې دی د مسلمان خیر لټوي. ګورئ کم ذکر چې دته خپل شیخ او مرشد ورکړی دی کوشش وکړي چې یو بل تم دا ورسوي چې یاره راځه چې تم ستا خوله هم په دې ذکر باندې شروع شي، ته هم مزګزاره شي، ستا هم اصلاح شي، ته هم یو کامل مسلمان جوړ شي. ځکه چې حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمای
چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ته د بخاری شریف او د مسلم شریف حدیث مبارک ته دا چې کامل مومن هغه دی چې کوم انسان ځان د پاره یو څیز خوښوي هغه بل مسلمان د پاره هم خوښ کړي او کوم څیز چې ځان د پاره ناخوښه ګڼي هغه بل مسلمان د پاره هم ناخوښه وګڼي. نو دا د کامل مسلمان نښه ده او دا د صوفیه کرامو هغه اقوال دي. ګورئ چې مسلمان متصوف سړی به همیشه د بل خیرخوا وي. ګورئ کله چې دی وعده کوي متصوف سړی نو دی به په خپله وعده باندې پورهوالی کوي. ګورئ د بیمار سړي عیادت به کوي. کله محله کې څوک بیمار شو، معاشره کې څوک بیمار شو، یو دوست بیمار شو نو دی به د هغې د بیمارۍ تپوس لځي. ګورئ لکه حدیث مبارک کې راځي وایي ورځ د محشر شي وایي حضور الله تعالی به بنده ته فرمایي چې زه بیمار وم او تا زماړو تپوس نه دی کړی. الله ته به دغه بنده فرمایي چې یا الله تو خو حی قیوم یې، تو خو مالک یې، تو خو پروردګار یې، تو خو بیمار دغه د بیمارۍ نه منزه یې، تو خو نه بیماریږي. وایي الله به ته فرمایي ستا محله کې هغه فلانکې سړی بیمار و که تا د هغه تپوس کړی وی نو زما رحمت به دې انته موندلی و. بیا به ورته الله فرمایي چې زه وږی وم او تا خو ما ته روټۍ رانه که. دی به بیا فرمایي الله تعالی ته چې یا الله تو خو د خوراک څښاک نه منزه یې، تو خو لوی ذات پروردګار یې. الله به ورته فرمایي چې ستا محله کې ستا په معاشره کې یو فلانکې سړی وږی و د هغه خوراک ته ضرورت و، پکار دی چې تا هغه ته خوراک لیږلی وي نو ستا زما رحمت به دې هلته موندلی و. نو دارنګې چې که د یو مسلمان رور په محله کې په معاشره کې یو دوست انتقال شو، وفات شو، نو دا د مسلمان په هغه باندې حق دی چې دی به د هغه جنازې ته ځان رسوي. دارنګې یو صحیح دعوت تا ته یو سړی درکو نو متصوف سړي ته هغه دعوت قبلول پکار دی. تحفه چا درکا چې د شریعت مطابق وه نو هغه تحفه د متصوف سړي له قبلول پکار دی. دارنګې یو صوفي سړي سره چا نیکي وکړه، نیکي ورسره چا وکړه نو کوشش به د ده دا وي چې دی هم هغه سره نیکي وکړي او د هغه د نیکۍ شکریه ادا کړي. دارنګې په محله کې په معاشره کې که چاته د څه ضرورت و نو دی به هغه سره امداد کوي. ګورئ دی به امداد کوي بل سړي سره، ځکه چې الله تعالی په قرآن عظیم الشان کې فرمایي وتعاونوا علی البر والتقوا، تاسو په نیکۍ کې او په پرهیزګارۍ معامله کې یو بل سره امداد کوئ. ګورئ لکه حضرت عبدالرحمن زید بن خالد جهنی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی چې د حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک تے چې چا د الله تعالی په لاره کې یو غازی ته څه سامان واغستلو نو گویا وایي ده هم په جنگ کې شرکت وکړو، په جهاد کې. وایي چا چې د یو غازی یو د مجاهد د کور والا خیال وساتلو د هغه په غیر موجودګۍ کې نو گویا چې دی هم په میدان جنگ کې وجنګېدو، یعنې دو سره په دې جهاد کې مدد وکړو، امداد یې ورسره وکړو. نو دا د بخاري شریف او د مسلم شریف حدیث مبارک دی. حضور علیه السلام یو موقع باندې قبیله حزیل طرف ته لشکر لیږلو. حضور علیه السلام حکم فرمایلو چې د هر کور کې که دوه کسان نو دوه کسانو کې د یو کس لاړ شي، ځکه چې دا یو کس به د خپل کور خیال ساتي. او وی فرمایل چې دا یو کس کم پاتې شو کور کې نو هماغه د جهاد اجر به الله تعالی هم د کور والا سړي ته ورکوي، ځکه چې د ده په وجه باندې هغه جهاد ته لاړو. نو په نیکۍ کارونو کې به
یو بل سره امداد کوي. ګوره متصوف سړي ته پکار دی کله چې چاله انتور شی ورشي نو متصوف سړي لول پکار دی چې الحمدلله وایي، او که بل چاته ورغو انتور شی چې ورته موږ وایو چینک په اردو کې چې ورته ویلی کېږي هغه الحمدلله ویلی، نو صوفي سړي له پکار دی چې دی ورته یرحمک الله وایي چې پتا دی د الله رحمت وي. دارنګې متصوف سړی به سلام کی پہل کوي. ګوره کوشش په د دا وي چې دی په سلام کی پہل کوي. ځکه چې حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې یو شخص د حضور علیه الصلاۃ والسلام نه پوښتنه وکړه چې کوم یو اسلام ډیر بهتر دی. حضور علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې په اوږو باندې روټۍ خوړل او هر واقف یا ناواقف سړي ته سلام کول، که تی پیژني او که نه پیژني په هر چا باندې سلام اچول. ګورئ حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ته د متفق علیه حدیث مبارک ته دا چې کله د حضرت آدم علیه السلام تخلیق الله تعالی کو ورته فرمایل چې لاړ شه او دی فرشتو ته سلام وکړه. نو دا حکم وای د هغه فرشتو په حق کې چې کوم هغه ټایم کې موجود وي چې څنګه د حضرت آدم علیه السلام وجود تیار شو. وی حضرت آدم علیہ السلام فرشتو ته السلام علیکم مو فرمایلو. وی فرشتو و تو فرمایل وعلیکم السلام ورحمت الله. وی بیا په دې موقع باندې الله تعالی حضرت آدم علیہ السلام تو فرمایل چې دغه سلام بستا په اولاد کې جاری وي تر ورځې د قیامت پورې. نو دغه سلام دا د جنت نه راغلی دی. ښه سلام دا د جنت نه راغلی دی. دارنگی بل حدیث مبارک کی حضرت ابو عمار برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مونږ ته د 7 سیزونو حکم فرمایلو. هغه کم چې د بیمار تپوس لځئ، د یو مسلمان جنازه کې شرکت کوئ، کله چې یو مسلمان ته انتور شی ورغو هغه الحمدلله ویلې دغه جواب ورکوئ، کمزور سړی وي هغه سره مدد کوئ. دا وګوره ټول صوفیه کرامو هغه اقوال حضور علیه السلام په حدیث مبارک کې موجود دي. مظلوم سره امداد کوئ او سلام چې کم دی عام کوئ او خپل قسم پوره کوئ. حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې د حضور علیہ السلام ارشاد مبارک ته د مسلم شریف دا حدیث مبارک ته چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ته چې تاسو به تر هغه وخت پورې جنت ته داخل نشئ چې څو پورې تاسو مؤمن نشئ، کامل مؤمن نشئ. او بیا حضور علیہ السلام فرمایل تاسو به تر هغه وخت پورې کامل مؤمن نشئ چې تاسو یو بل سره محبت ونه کړئ. وی بیا حضور علیه السلام فرمایل دغه محبت دپاره زه ستاسو رهنمایي کوم او هغه دا ده چې افشو السلام بینکم، چې تاسو یو بل سره سلام عام کوئ. دې سره به ستاسو په زړه کې یو بل سره محبت راځي. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت طفیل بن ابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې اکثر به بازار ته ووتو او بازار کې به سا غست نه وای که کباړي والا به تیرېدو هغه باندې به سلام اچولو، که خرڅونکی به څوک تیرېدو په هغه به سلام اچولو، په هر دکان باندې به سلام اچولو.
حضرت طفیل بن ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ فرمای چې ما د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه نه پوښتنه وکړه چې تاسو خو بازار کې سم وانه غستل او وګرځېدئ سلامونه مو کو واپس رالی نو نبی حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمای چې دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام طریقه ده کنه نو په هر چا باندې سلام اچول دا ګوره ډیر بهترین عمل دی ګوره الله تعالی دې مونږ کې دا عادت راولي ټولو کې دارنګې نرمۍ او خوش اخلاقۍ سره گفتگو کول متصوف سړي ته پکار دی چې سخت زبان نه وي ګوره سخت زبان نه وي لکه د دې په حق کې احادیث مبارک هم ډیر زیات دي حضور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام د بهترین اخلاقو مالک دی او ولی بنی چې د غي په حق کې الله تعالی په قرآن عظیم الشان کې فرمایلی دی وانک لعلی خلق عظیم حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې ما د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم 10 کال خدمت کړی دی وی د حضور علیه الصلاۃ والسلام داسې بهترین لاسونه چې د ریخمو نم زیات نرم ښایسته بهترین لاسونه وی د حضور علیه الصلاۃ والسلام د وجود مبارک نه به داسې بهترینه خوشبوی تله چې داسې بهترینه خوشبوی موږ بل ځای کې نه ده لیدلې وی بیا فرمایي حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ په دې 10 کالو کې ما ته حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته اوف قدرې نه دی کړی داسې راته نه دی ویلي چې تا ته دا کار ما ویلی تا ولې دا لا نه دی کړی یا داسې نه دی فرمایلی چې تا دا کار ولې کړی دی داسې بهترین اخلاق د حضور علیه الصلاۃ والسلام حضرت صعب بن جسامه رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې ما یو ځل وی د غوښه وروړه غوښه مې په تحفه کې پیش کړ حضور علیه الصلاۃ والسلام هغه ما ته واپس کړه نو زما په چهره مبارکه باندې د حضرت صعب بن جسامه رضی الله تعالی عنہ فرمایي لږ ملامتیا راله لږ حضور علیه الصلاۃ والسلام چې زما چهره مبارکې ته وکته نو زی بیا راجوح کوم وی ما ته وی اے صعب خفه کیږه ما زه حالت د احرام کې یم ځکه مې تا نه غوښه قبوله نه کړه وی زما خفګان حضور علیه السلام ختم کړو وی داسې بهترین اخلاق د حضور علیه الصلاۃ والسلام حضرت نواز بن سمعان رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د حضور علیه الصلاۃ والسلام نه د نیکۍ او د ګناه په حق کې پوښتنه وکړه وی حضور علیه الصلاۃ والسلام راته فرمایل د مسلم شریف حدیث مبارک ته دا چې نیکی دا ده چې ستا اخلاق ته بهترین وي او ګناه دا ده چې ستا پس زړه کې یو کار تیر شي او ته هغه ناخوښه وګڼئ چې د دې کار د خلکو ته پته ولګي وایي دا ګناه ده دا کار د ګناه دی ګورئ او بل یو حدیث مبارک کې راځي چې پر ورځ د قیامت به په تله د میزان کې بهترین او وزنی عمل کوم یو وي هغه به ښایسته اخلاق وي ګورئ هغه ښایسته اخلاق وي او بل حدیث مبارک کې راځي د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام ارشاد مبارک دی چې داسې مؤمنان پاکان خلق شته دی چې د بهترین اخلاقو په وجه باندې هغوی د روژهدارو او د نوافلو ثوابونو نه زیادت درجې حاصلې کیږي نو بهترین اخلاق دا مو تاسو له پکار دي زموږ د شیخ او مرشد څونه بهترین اخلاقو چې ماشوم به ورته رالو هغه سره به څونه محبت کولو څونه عفو درګذر پکې و یو مشر راته خبره کوله وایي صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه سره زه یو ځل په بس کې ناست وم وایي دې بس کې لیونی م ناست و وایي هغه لیونی اچانک روچت شو او په صاحب مبارک کې ګزار وکړو وایي صاحب مبارک رحمت الله علیه پوزې نه وینه را روانه شوه وایي د بس کې چې څونه سورلی موجود وي هغه لیونی ټول ورونیولو او وهلو وایي صاحب مبارک رحمت الله علیه اشاره وکړه چې نه دی به نه وهئ
دی به نه وهئ. وایي مونږ بارها صاحب ته ویل چې نه جي دا خو تاسو سره. وایي نه بس پرېږدئ په خپل سیټ پرېږدئ. وایي تر اشنغرۍ پورې د سید مبارک رحمت الله علیه د پوزې نه څاڅکې وینه روانه وه، خو هغه لیوني ته داسې په بد نظرم تر وخته سفره پورې اخره پورې ونه کتل. داسې بهترین اخلاق د سید مبارک رحمت الله تعالی علیه. او سید مبارک رحمت الله تعالی علیه کې دون عفو درگذر پروت چې دا خبره اوس راله سید مبارک رحمت الله علیه باندې چا یو جادو کړی وګورئ دای په وخت کې سحر پې شوی او سید مبارک رحمت الله علیه ته چې پته ولګېده چې د ما باندې سحر کړی دی، جادوی را باندې کړی دی، هغه شخص بیا رالو سید مبارک رحمت او داسې پې کړی و چې سید مبارک تی د سحر د وجې وفات شي. هغه شخص رالو سید مبارک رحمت الله علیه سره به کېناستو او پاسېدو بم. او سید مبارک رحمت الله علیه هغه ته داسې نو ویلي چې تا خو په ما سحر کړی، ما تا سره څه ظلم کړی دی، ما تا ته څه زیاتی کړی دی. خو چې کله هغه سړی په خپله په دې کار باندې خپیمانه شو نو سید مبارک رحمت الله علیه ته رالو او معافي وغوسته. نو سید مبارک رحمت الله علیه هم چند لمحو کې معاف کړو. داسې ښایسته اخلاق د اولیاو بهترین اخلاق یې ګورئ ښه. نو متصوف سړي باندې چې په معاشره کې څوک یقین کوي، څوک بروسه ساتي، نو دی به د خپل یقین او خپله بروسه به نه خرابوي. ګورئ ځکه چې اکثریت په دغه صوفیه او خلکو باندې یقین خلک کوي، ځکه چې وایي د دوی نسبت نیکانو خلکو سره دی او چې غلط کار ترې وشي داسې شیخانو نه، سالکینو، مرګرو نه، نو پلار یې څوک نه یادوي، رور یې څوک نه یادوي، خاندان یې څوک نه یادوي. وایي څه وایي دا خو د فلانکي پیر صاحب مرید دی. دا داسې یو کلک نسبت دی چې د دې عوام هم قایله دي. ګورئ ځکه د پلار نوم یې نه علي. دا داسې یو کلک نسبت دی چې د پیر صاحب نوم یې ځکه علي چې د دغو نسبت هغه سره دی د ده دونه اصلاح نه ده شوې. دارنګې په معاشره کې که د چا یو بل کې بې اتفاقي پرته وي نو متصوف سړي له پکار دي چې دغه بې اتفاقي په اتفاق باندې بدله کړي. د صلح کوششونه پکار دي متصوف سړي ته. د بغض د حسد نه دی متصوف سړی ځان محفوظ وساتي. ګوره په ماشومانو سره دی په شفقت سره مخې ته راځي، د غیبت نه دی ځان محفوظ وساتي او د ګاونډیانو د حقوقو دی خیال ساتي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل چې ما ته حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دونه د ګاونډیانو په حق کې تاکید فرمایلو، وایي زما دا ګمان پیدا شو چې کیدای شي دغه ګاونډیان زمونږ وارثانو هم جوړ شي، یعنې زمونږ په ځمکو کې زمونږ وراثت کې به دوی ته حصه میلو شي. وایي دونه چې کوم دی د ګاونډیانو حقوق دي. ګوره دا صرف په دې زمونږ په دې اسلام کې دا ګوره د ګاونډ ډېر زیات تاکید شوی دی. ګوره زمونږ یو دوست دی اوس خو پاکستان کې دی، هغه ویلې چې زه په انګلینډ کې وم او هلته په محلي په سطح باندې څه فنکشن جوړ شو، یو پروګرام جوړ شو. وایي د محلي ټول خلک راجمع شي وو په هغې کې، که ځوانانو که بوډاګانو، وایي ټول پکې ناست وو. وایي یو انګریز پکې پاڅېدو او مونږ یې ټول ځان ته متوجه کړو. وایي مونږ ته یو عجیبه خبره وکړه. وایي عجیبه خبره دا وه، وایي چې هغه دا ویله چې زما 40 سال په دغه محله کې وشو او نن ما ته پته ولګېده چې زما محله کې څوک څوک اوسېږي. تا وګوره زمونږ دین اسلام څونه بهترین دین دی چې تا ته د ګاونډي دونه تاکید کوي چې هغه باندې غم راشي ته ورسره غم کې ودرېږه، خوشحالي راشي خوشحالۍ کې ورسره ودرېږه، که د امداد ټیم امداد ورسره کوه، هغه نه رسو کېږه مه. داسې بهترین مذهب او دین دی الله تعالی موږ ته راکړی دی. ګوره نو صوفیه کرامو دا طریقه پاتې شوې ده چې دی محتاجو سره، یتیمانو سره،
عاجزه خلکو سره، مسکینانو سره، معذورو سره، مسافرو سره امدادونه کړي دي. لکه په دې په حق کې به یو ولی الله تیر شوی دی چې د هغه نوم دی ابوالحسن رفاعي رحمت الله تعالی علیه، چې دا په 570 هجري کې تیر شوی دی او یو ډیر صاحب الکرامت هستی تیر شوی ده او د حضرت سیدنا امام موسی کاظم رضی الله تعالی عنہ په اولاد کې تیر شوی دی. ګوره دا دونه خدا ترس هستی تیر شوی ده په انسانانو خو پرېدا په حیواناتو باندې دی مهربان. وګورئ د دې حالات چې تاسو اوس وورئ نو حق حیران بشئ چې صوفیای کرام دونه نرم دل او دونه ښایسته اخلاق والا مالکان دي. دا موږ کوم طرف ته روان یو، زمونږ مشرانو اولیاو نیکانو پاکانو څنګه زندگی تیره کړې ده. وایي د ده په حالاتو کې راځي، وایي د ده په وجود باندې به چې کله وایي ماشه کېناستو د حضرت شیخ احمد بن ابوالحسن رفاعي رحمت الله تعالی علیه، وایي ده به هغه نه مړ کولو. چا ورته ویل چې تاسو په وجود خو ماشه ناستې دا ماشه مړ کوي، وایي نه. ده به ورته فرمایي چې د ده په قسمت کې الله تعالی څه لیکلي دي پرېږده چې هغه وسکي، هغه وسکي. زمونږ صاحب مبارک رحمت الله علیه په ملیریا کې نوکر و، د ملیریا کې به سپری کېده د ماشو دپاره. هغه صاحب مبارک رحمت الله علیه پرېښوده، وایي دا ماشي خو د الله مخلوق دی او د سپری سره دغه مړ کېږي، د الله مخلوق خو وجل نه دي په کار. هغې په دې وجه دا نوکري پرېښوه. د اولیاو یو خپل مزاج وي. یو ځل وایي د شیخ احمد بن ابوالحسن رفاعي رحمت الله تعالی علیه په لستوڼي کې د پیشو بچی رالو کېناستو. د دې مبارک به غټ غټ لستوڼي و، د پیشو بچی چې رالو کېناستو. دلته د مانځه ټایم هم شو، د مانځه وخت برابر شو او حضرت ابوالحسن رفاعي رحمت الله تعالی علیه نه غوښتل چې د پیشو بچی د خوب نه پاس شوبه. وایي څه وکړو مریدانو ته یې فرمایه چې لاړ شئ زر کینچي روړئ، کینچي روړه او لستوڼی د ځان نه پرېږدو، هغه پیشو بچی پکې اوده په اوده پاتې شو، لاړو مونځ ته ودرېدو. دغه اولیا په ځناورو باندې څونه مهربانه دي، انسانان خو پرېده. ګورئ داسې ښایسته اخلاق. د ابوالحسن رفاعي رحمت الله تعالی علیه په ام عبیده بستی کې د دوی په دې کلي کې یو سپی و چې د هغه نه خلک ډېر زیات تنګ و، ځکه چې هغه ټول خیرن شوی و، دانې دانې و. نو خلکو هغه د کلي نه بهر وباسلو، ځنګل ته یوړو. کله چې حضرت ابوالحسن رفاعي رحمت الله تعالی علیه ته پته ولګېده چې هغه سپی خو د خلکو ځنګل ته تښتولی دی، وایي ځان سره تیل هم واغستل، دوایي هم واغستله او ځنګل طرف ته لاړو. وایي هلته یې ځان ته چت جوړ کړو، سوری جوړ کړو او خپل عبادت به هم کولو، ریاضت به هم کولو، وخت تر وخته به هغه سپي ته دوایي هم لګوله. و چې کله هغه تندرست شو واپس حضرت شیخ ابوالحسن رفاعي رحمت الله علیه هم راغلو، ځان سره یې سپی هم راوستو، پاک سوتره وایي هغه د بیمارۍ نه روغ شوی. امام شعرانی رحمت الله علیه فرمایي چې دا وایي الله تعالی په دې باندې مامور کړی و، د ده په زړه کې دا همدردي الله تعالی اچولې وه د ځناورو سره او د چارپایانو سره. وایي د دې نه علاوه د ابوالحسن رفاعي رحمت الله علیه نور عجیبه طریقه دا وه چې کوم په خپو باندې معذوره و، په لاسونو باندې محله کې خلک معذوره به و. وایي حضرت ابوالحسن رفاعي رحمت الله علیه به څوک ولابړو د هغې کور ته، هغه معذوره خلک به اولامبول، هغې له به په سر باندې تیل پورې کړه، هغې ته به پاکې کپړې واچولې او د هغې به ښه خدمت وکړو، هغې سره به کېناستو، بیا به یې به سره خبرې وکړې. وایي چا ورته ویل چې دا ته څه کې، ته خو د وخت ډېر غټ درویش او داسې کارونه کې. نو حضرت ابوالحسن رفاعي رحمت الله تعالی علیه فرمایل به ورته چې د دې خلکو زیارت کول، د دې خلکو دا خدمت کول دا مستحب نه دی، بلکې دا ما دپاره واجب دی. وایي او زه د دې خلکو د دعا طلبګار یم، ځکه دا کار کوم چې ما ته دعا وکړي.
یو ځل حضرت ابوالحسن رفاعي رحمت الله تعالی علیه په لاره باندې روان دی. څه خلک هلکان په جګړه باندې دي. حضرت ابوالحسن رفاعي رحمت الله تعالی علیه ترمنځ شو او دغه هلکان یې د یو بل نه خلاص کړه. نو د یو هلک نه حضرت ابوالحسن رفاعي رحمت الله علیه پوښتنه کوي چې بچې ستا د پلار څه نوم دی؟ نو وایي د دې تپوس سره هغه هلک ابوالحسن رفاعي رحمت الله تعالی علیه ته نازیبه کلمات وویلې، کنځلې ورته وکړه. وایي حضرت ابوالحسن رفاعي رحمت الله علیه ورته بیا فرمایي بچې ستا د پلار څه نوم دی؟ وایي هغه ورته بیا کنځل کوي. وایي حضرت ابوالحسن رفاعي رحمت الله علیه ورته بیا فرمایي بچې ستا د پلار څه نوم دی؟ هغه ورته په جواب کې بیا کنځل کوي. نو هغه هلک ته حضرت ابوالحسن رفاعي رحمت الله علیه کنځل نه کوي، ورته جواب ورکوي الله دې تعالی ډېر خیر درکړي، تا خو ماته ډېر ادب وښولو. الله دې تعالی ډېر خیر درکړي، تا خو ماته ډېر ادب وښولو. یعنی دا کنځل نه دي پکار. ابوالحسن رفاعي رحمت الله تعالی علیه په سلام کې به همیشه مخکېوالی کولو او خپل زوی ته به نصیحت کولو، بچې د کوم عملونو باندې د کوم کارونو باندې چې ما ګوري که زما نه پس تا دا کارونه وکړل نو تم زما زوی او زه ستا پلار یم، او که نه تا زما نه پس د خلکو خدمت ونه کړو نو ته زما زوی نه او زه ستا پلار نه یم. یعنی خدمت طرف ته به میله کولو د خپل بچې. وایي چا چې پته به ورته ولګېده چې فلانکي کلي کې څوک بیمار دی، حضرت ابوالحسن رفاعي رحمت الله تعالی علیه به وایي 2 ورځې 3 ورځې مزل کولو خو د هغه د بیمار تپوس له به خامخا تلو. اوس موږ سره محله کې بیمار وي، کور جغت بیمار وي او بیمار تپوس له نه ځو. یاره وایي ټایم را سره نشته، برابریږو نه وایي 20 بانې جوړو، هر طرف ته خوشي وو، بې مقصده فضولیاتو کې ګیر یو او د یو مسلمان تپوس نشو کولی. او د دې دونه لوی اجر دی چې په یو قدم باندې موږ حدیث مبارک کې مخکې درسونو کې ویلي چې هغه اجر خو مانه هیر دی خو ډېر لوی اجر دی. او 1000 فرشتي که سحر انسان لاړ شي د چا تپوس له تر ماښامه پورې وایي د لپاره فرشتي د استغفار دعا کوي، که ماښام لاړ شي تر سحره پورې ورته دعاګانې کوي. او زمونږ تپوسونه نن سبا په بدل دي، که زما بیماری کې څوک تپوس لراله نو زه به ورله ځم، که زما را نله نو زه ورله نه ځم بیا. نه که زما بیماری تپوس له هغه را نلو خو ماله پکار دي کیدای شي هغه چېرته مصروف یا هسې خپل نارستی نه وجې پاتې شوی دي، نو هغه خو د ثواب نه ځان محرومه کړو، زه ولې ځان محرومه کړم؟ پکار دی چې زه ورله لاړ شم. دا د صوفیای کرامو اخلاق دي. ګورئ نو دې مبارک بعد 2-3 ورځې چې کوم دی تلو او د بیمار تپوس پې کولو. د دې مبارک دا طریقه هم وه چې اکثر به مختلف محلو کې ګرځېدو او خلکو ته به آواز کولو چې خلکو د بوډاګانو خیال ساتئ، د مشرانو عزت کوئ. او فرمایل به چې کوم سړی په ځوانۍ کې د بوډاګانو عزت کوي، د ده خدمت کوي، د بوډاوالي په وخت کې به د ده دپاره الله تعالی داسې خلک مسخر کي چې د ده به بیا خدمتونه کوي. ګورئ دا به حضرت شیخ احمد بن ابوالحسن رفاعي رحمت الله تعالی علیه فرمایل به د حضرت ابوالحسن رفاعي رحمت الله تعالی علیه به دا معمولو چې د سفر نه به راتلو نو په لاره به چې کوم زیاتي بوټي به هغه به خشاک کولو ورسره او غټ ګیډۍ به ځان سره روړو خپل کلي ته چې برالو او یا ګیډۍ به څوک په غریبانانو باندې تقسیمول، بیا خشاک به کور په کور تقسیمولو. او دا طریقه وایي د دوی د مبارک د ټولو مریدانو بیا وه د ابوالحسن رفاعي رحمت الله تعالی علیه. و یو شخص ابوالحسن رفاعي رحمت الله تعالی علیه ته ملحد ویلی.
ملحد یعنی بیلارې بېدینه مطلب یو او سپی ورته وویلي دجال لفظ یې ورته وویلي. دا لفظونه که مو تاسو ته څوک وکړي که هغه د ځان نه خبرېږي که دا 32 واړه غاښونه خو نه نو دا 2-3 خو به مله خامخا مات کړي وي چېرته یا که مونږ یې نشو والی مونږ به پې ځان وبوخو لکه حمله به پې کوو خامخا. خو دې اولیاو کې څونه لوی صبر پروت دی. نو هغه مبارک ورته څه وایي حضرت ابوالحسن رفاعي رحمت الله تعالی علیه پټکی مبارک د سر نه کوز کو او ځمکې ښکل کا. ورته یې وفرمیل هغه هلک ته چې بس ته اوس خو رانه خوشحاله شه که نه اوس خو رانه خوشحاله شه. هغه سړی ورته الټا داسې الفاظ وایي ملحد ورته وایي سپی ورته وایي دجال ورته وایي او دی ورته وایي خو بس دی ما نه خوشحاله شه که نه. داسې بهترین اخلاق د حضرت ابوالحسن رفاعي رحمت الله تعالی علیه. یو دلچسپ واقعه د دوی په زندګۍ کې دا هم راځي چې دا یو عجیبه هستي تېره شوې ده ابوالحسن رفاعي رحمت الله علیه چې دی به مریدانو ته خامخا فرمایل چې بچو په ما کې ډېر زیات عیبونه دي او ما دپاره هغه سړی ډېر زیات اهم دی چې زما رد کوي یعنې ما کې عیبونه لټوي او ما ته وایي چې صاحبه تا کې دا عیب دی او د ځان نه وباسه. اوس که یو پیر صاحب ته تو ووایه چې جی تاسو کې خدا غلطي پرته ده او دا ځان نه لږ وباسه اب د داستانې داسې په منډه وشړي مریدانو ته وایي دا بې ادبه دی ګستاخه دی ویباسئ د داستانې نه هغه خبرې ته خو غوږ کېده کېدی شي دا غلطي تا کې موجود وي د شریعت خلاف کېدی شي هغه موجوده وي دا مرید کېدی شي ستا باره کې ښه سوچ وي ښه سوچي زما مرشد بسې څوک بد نه وایي زما صاحب بسې څوک بد نه وایي چې دا صاحب ته د دې کار کېدی شي پته نه وي یا په دې د هغه عادت وي د ژوند هغه ته معلومات نه وي یا داسې حالاتو کې رواني چې د هغې دې خبرو ته سوچ نه وي نو په دې باندې هېڅ هم نه کېږي. ګورئ د دوی په حالاتو کې راځي د ابوالحسن رفاعي رحمت الله تعالی علیه چې دوی مبارک کله وی ډېر زیات بیمار شو نو مریدانو ته فرمایل بچې وی په دې مخلوق باندې یو ډېر لوی مصیبت را روان او هغه مصیبت ما په خپل وجود باندې قبول کو دا ټول مخلوق مې د مصیبت نه بچ کو. د اولیاء داسې مهربانه خلک دی ښه اوس هم د اولیاو په برکت ګورې دغه ځمکه قایمه ده. ګورې که دغه اولیاء د ځمکې نه ختم شي دا زه خو یم چې دا هغه د ځمکې میخونه دي چې دا په دې ځمکه موجود دي ځمکه به قایم وي دا اولیاء نیکان پاکان خلک دا د دې ځمکې نه لاړه قیامت ته شي ځکه چې حدیث مبارک کې راځي چې څو پورې په ځمکه باندې د الله والا موجود دي د الله ویلو والا موجود دي قیامت به تر هغه وخته پورې برپا نشي. ګورئ څو پورې یو حدیث مبارک کې راځي چې الله فرمایي چې زه اراده وفرمایم مخلوق ته د عذاب ورکولو خو د زما د مخلوق کې داسې خلک موجود دي چې د شپې استغفار کوي ماته یعنی تهجد کې راته جاړي تهجد کې څوک جاړي دغه اولیاء نیکان پاکان جاړي وایي د هغوی د وجې زه د خپل عذابونه شاته کړم. ګورئ د دغه اولیاو د برکته الله تعالی عذابونه نه راولي. ګورئ ابوالحسن رفاعي رحمت الله تعالی علیه داسې بهترین اخلاقو. ګورئ یو ځل یو زنانه راله حضرت مالک بن دینار رحمت الله تعالی علیه ته ورته یې ویلې چې ته خو غټ ریاکار یې ته خو دا ټول عمل د مخلوق د ښودنې دپاره کې. حضرت مالک بن دینار رحمت الله تعالی علیه په جلال کې نه راځي ورته فرمایي ای بی بی دې خلکو زما دا نوم هیر کړی دی ټولو ته ووایه چې دی ریاکار دی دې ټولو ته ووایه چې دی ریاکار دی وایي دا خلک ما ته مالک بن دینار وایي زما نوم سم ریاکار دی وایي هغه بی بی حق دک شوه چې دی مالک بن دینار رحمت الله علیه عجیبه جواب راکړ. داسې د اولیاو اخلاق حضرت شبلی رحمت الله تعالی علیه ته یو سړي کنځل وکړه
چې کنځلې ورته وکړه نو حضرت شبلی رحمت الله تعالی علیه ورته فرمایي که ته په دې کنځلو کې رښتیا یې نو الله دې ما ته معافي وکړي او که ته دروغجن یې نو الله دې تا ته معافي وکړي. داسې خبره بهترینه ورته وکړه. ابو نجیب سہروردی رحمت الله تعالی علیه په آداب المریدین کې فرمایي چې د یو بزرګ کول دی چې د اولیاء او صدیقینو د زړه نه چې کوم اخري افت وځي یعنی د روحاني بیماری چې وځي نو هغه څه دی بڑاپن اور برتری یعنی ځان ته لوی کتل. یو بل روایت کې راځي چې ریاکاری هم ده یعنی د الله ولی نیکان پاکان خلق چې صفائی کیږي ټایم په ټایم نو دی په آخري مرحله کې د ریاکارۍ نه خلاصیږي. یا د دې ادب کول د ابو نجیب سہروردی سے مبارک رحمت الله علیه د کول مطابق خو دلته تکبر راغلی دی یعنی صوفیه کرام آخري سټیج کې چې صفائی کیږي نو دی د تکبر نه خلاصیږي. دا د اولیاء اقوالو او فرمایي چې کله وستاسو یو جاهله بد اخلاقه صوفي سره مخامختیا وشي نو وی تاسو صبر او تحمل نه کار اخلئ او هغه ته د رحمت په نظر ګورئ. که هغه تاسو سره بدتمیزي کوي او داسې صوفي جاهل وي چې داسې چرسي وي یا بد اخلاقه وي یا بېنمازه وي نو د هغه خبرې برداشت کوئ او خاموشۍ سره د هغه خبره اوري. وایي ځکه چې دا د حضور علیه صلات وسلام هم طریقه وه چې حضور علیه صلات وسلام د هر بد اخلاقه سړي سره حسن سلوکي کړی ده ښایسته اخلاق یې ورسره ساتلي دي. لکه حضور علیه صلات وسلام یو شخص رالو حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې حضور علیه السلام فرمایل چې په انصارو کې دا ډېر بدترین سړی دی. وی حضور علیه صلات وسلام هغه سره ډېر په ښایسته طریقې سره بیا میلو شو. چې کله هغه رخصت شو نو عایشه بیبي فرمایي چې ما حضور علیه صلات وسلام ته وفرمایل چې تاسو خو فرمایل چې دا ډېر بدترین سړی دی او تاسو خو ده سره داسې ښایسته اخلاقو سره میلو شوئ. نو حضور علیه صلات وسلام ورته فرمایل ای عایشې تا زه چا سره په بد اخلاقۍ لیدلی یم تر اوسه پورې. نو موږ له پکار دي چې هغې سره ښه اخلاق وساتو. ګورئ الله تعالی دې په دې خبرو باندې ما ته تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق راکړي او الله تعالی دې په دغه معاشره کې زموږ د ټولو نه د خیر کارونه واخیستلی کړي او زموږ په وجه دې الله تعالی زموږ مرشدان بدنام نه کړي ځکه چې د دغه متصوفو سالکینو هلکانو په وجه باندې صوفیه کرام بدنام شي د دوی بد اخلاقۍ د وجې د دوی د بېنمازۍ په وجې د دوی د بې رهروي په وجه باندې ټول خلک ګوري دی ته. نو کوشش پکار دي چې موږ ښایسته اخلاق معاشره کې څوک بیمار شي د هغه تپوس له تلل پکار دي که زموږ تپوس له راځي او که نه راځي. سلام په هر چا باندې اچودا نه چې د دې نورو خلکو په شان چې سروزې له راسره ځي نو سلام به پې اچې شبي جمعې له راسره ځي سلام به پې اچې که نه دې له راسره نه نو سلام پې مه اچوه. نه موږ به په هر چا سلام اچو. ګورئ د صوفیه کرامو دا طریقه ده. ګورئ که څوک کمزوری وګورو هغه سره مدد کول پکار دي. دارنګې د ابوالحسن رفاعي رحمت الله تعالی علیه څونه بهترین اخلاق وګوره د پیشو د بچي خیال یې ساتلی دی. انسان ته خو الله شرف المخلوقات ویلی دی ولقد کرمنا بني آدم چې الله فرمایلی دی ما بني آدم ته عزت ورکړی دی. نو الله تعالی دی په دې خبرو موږ ټولو ته د عمل کو توفیق راکړي او موږ نه دی الله تعالی د وخت بهترین درویشان بهترین خلق دی رانه الله تعالی جوړ کړي او د خپل مرشدانو په نقش قدم دی الله تعالی موږ روان وګرځوي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. درود شریف وایي.